Dear children, praise the Lord. We bring greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We connect to you today, this evening, the 7th of June 2020. Time flies. We started these sessions in April. April is gone, May is gone. We're already in June. We have a set of some songs and a lesson. Hope you will enjoy. But before we start the session, we will look to the Lord in prayer. Wherever you are, please close your eyes and kneel down. We will pray. Our Heavenly Father, in the precious name of your beloved Son, Lord Jesus Christ, we come to you this evening hour and thank you for the opportunity given to us and all the children, oh Lord, to have a session online, to learn of you, to enjoy your presence, to be taught of you, and at the same time, O Lord, be blessed and be edified. O Lord, we accept that we are empty vessels. There is nothing in us unless and until you bless this ministry, O Lord, it will not be blessed at all. Therefore, we beg of you that you may make this hour an hour of blessing, an hour of comfort, an hour wherein the children are taught about the way, the truth, and the life that is in Lord Jesus Christ. And Heavenly Father, may your name be glorified. In the Spirit of God, we have absolute liberty in ministering unto us. Heavenly Lord, we pray also that you may remember all those children who are not keeping well. Please be with them, touch them, heal them, and may this time be a blessing to all of us. Thus committing ourselves to your care, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. Children, before we go into singing, as it has been our practice, shall we read a couple of verses from the scripture? Please by heart it and make it as part of your life. Turn your Bibles to Philippians chapter 3. Philippians chapter 3, and we will read verses 13 and 14. Philippians chapter 3, verses 13 and 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things that are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let me repeat that once again in English. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching out forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let's listen to that in Telugu as well. సహోదరులారా, నేను ఇదివరకే పట్టుకుని ఉన్నాను తలంచుకున్నాను, అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను, వెనుక ఉన్నవి మరిచి ముందున్న వాటి కొరకే వేగిరపడుచు క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలనని గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను. So children, please by heart this verse, make it part of your lives. Now we will get into singing. We will join in singing, then we listen to the message and the lesson. Before closing, I will come and meet you once again. Children, we will start today's singing by picking up an old song, I Just Keep Trusting My Lord. We will sing both in Telugu and in English. Just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord and He gives me a song. Though the storm clouds darken the sky, oh the heavenly train, I just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, oh the heavenly train, I just keep trusting my Lord, He will never fail. Na Yesuni nammudu nenu,
నా జీవిత యాత్రలో నా దేవుని నమ్ముదు నేను కృతగీతము ఇచ్చును కరుమేఘాలు కమ్మినను గొప్పవానులు కురిసినను నా దేవుని నమ్ముదు నేను మాట తప్పని దేవుడు నమ్మదగిన స్నేహితుడు ఎంతో మంచి స్నేహితుడు నిజమైన ఆశ్రయము అంతము గడియా వరకు కరుమేఘాలు కమ్మినను గొప్పవానలు కురిసినను నా దేవుని నమ్ముదు నేను మాట తప్పని దేవుడు I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord and He gives me a song. Though the storm clouds darken the sky, oh the heavenly train, I just keep trusting my Lord, He will never fail. Hindi song Ishu Dobara Zarur Aayega. We taught this in one of the VBSs in the past. Ishu Dobara Zarur Aayega. Ishu Dobara Zarur आएगा वो कलीसिया वो कलीसिया ऊपर ले जाएगा यीशु दोबारा जरूर आएगा यीशु दोबारा जरूर आएगा तौबा करो लोगों गुनाह छोड़ दो गुनाह छोड़ दो समय तौबा का बंद हो जाएगा समय तौबा का बंद हो जाएगा वो कलीसिया वो कलीसिया ऊपर ले जाएगा यीशु दोबारा जरूर मछली जलाओ जागो और जगाओ उठो मछली जलाओ अभी मौका है तेल मिल जाएगा अभी मौका है तेल मिल जाएगा वो कलीसिया वो बादशाह है ऐसा कोई नहीं उसे जैसा तुम्हें सोने का ताज पहनाएगा तुम्हें सोने का ताज पहनाएगा वो कलीसिया वो कलीसिया ऊपर ले जाएगा Children, before we listen to the lesson, we'll sing the anthem song Tripedama Ilokamunu. Tripedama
లోకమును తల క్రిందులుగా మనం చేసేదమా, త్రిప్పెదమాయి. లోకమును తల క్రిందులుగా మనం చేసేదమా, యేసు రాజుని నీ హృదయలో చేర్చుకో. యేసు రాజుని నీ హృదయలో చేర్చుకో. త్రిప్పెదమాయి. లోకమును తల క్రిందులుగా మనం చేసేదమా, త్రిప్పెదమాయి. లోకమును తల క్రిందులుగా మనం చేసేదమా. కలకలమే கலக்கலாமே கலக்கலாமே இந்த உலகத்தியே, கலக்கலாமே 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 இந்த உலகத்தியே. இயேசு ராஜாவை நீ உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். இயேசு ராஜாவை நீ உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். கலக்கலாமே 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 இந்த உலகத்தியே, கலக்கலாமே 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 இந்த உலகத்தியே. We will sing one more action song. Have you got a sunshine smile? Please carry a smile on your face even though it's hot outside. Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine smile? Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine? Esamayali. Have you got the sunshine? Esamayali. Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine? Esamayali. Have you got the sunshine? Have you got the sunshine? Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine? Have you got the sunshine? Esamayali. Have you got the sunshine? Esamayali. Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine? Esamayali. Have you got the sunshine smile? Have you got the sunshine smile? Wherever you may go, His goodness is with you. Have you got the sunshine smile? ప్రైజ్ లార్డ్ పిల్లలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్ ఆంటీ. మీ అందరూ బాగున్నారా? బాగున్నాం ఆంటీ. వారమంతా ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారా? చేసుకుంటున్నాం ఆంటీ. బైబిల్ చదువుకుంటున్నారా? చదువుకుంటున్నాం ఆంటీ. లాస్ట్ వీక్ స్టోరీ గుర్తుందా మీకు? గుర్తుందా ఆంటీ? అందులో నుంచి ఏమైనా నేర్చుకున్నారా? నేర్చుకున్నాం ఆంటీ. మరి వాటిని మన జీవితంలో కూడా వాటిని మనం అనుసరించి జీవించాలి. సరేనా? సరే. ఈరోజు మనం ఒక కొత్త క్లాస్కి మనం వచ్చాము. మనం ప్రార్థనతో మన క్లాస్ మొదలు పెడదాం. సరే ఆంటీ. ప్రార్థన చేసుకుందామా పిల్లలు? చేసుకుందాం ఆంటీ. 1 2 3. ప్రేమగల తండ్రి, జీవంగల నాయన, నమ్మకమైన దేవా, ప్రేమించిన ఈ దినాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. వారమంతా కాచి కాపాడినారు ప్రభా. మరి ఈ వారం నీ సన్నిధిలోకి రావడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపగా నీకు వందనాలు దేవా. మీరు ప్రేమించి మాకు ఇచ్చిన ఈ సండే స్కూల్ని బట్టి నీకు ఎంతో వందనాలు దేవా. దీని ద్వారా మా బిడ్డలు క్షేమం పొందడానికి, మేలు పొందడానికి, నీ రాజ్యానికి అర్హులుగా మారడానికి మీరే సహాయం చేస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు దేవా. ఈ దినం జరిగే ఈ క్లాస్లో కూడా మీరే కృప చూపించండి. మీ సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంచండి. మాతో, మా బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడండి దేవా. నూతనంగా మేము ఒక కొత్త డెసిషన్ తీసుకొని ఈ సన్నిధిలో నుంచి వెళ్ళడానికి మీరు మాకు సహాయం చేయండి. ఇప్పటివరకు మీ సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంచినారు ప్రభా. ముందున్న సమయం కూడా నీ చేతులకు అప్పచెప్తూ మా ప్రభును, మా ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.
ఈరోజు మన స్టోరీ పేరేంటంటే జస్ట్ జడ్జ్, అంటే న్యాయాధిపతి అంటే న్యాయంగా న్యాయం తీర్చిన న్యాయాధిపతి. జస్ట్ అంటే న్యాయవంతుడు అని. ఓకేనా? ఈరోజు మన స్టోరీలో ఇది ఒక నిజంగా జరిగిన సంఘటన. ఇది మామూలు స్టోరీ కాదు, ఇది నిజంగా జరిగింది. ఇది ఎక్కడ జరిగిందంటే ఇంగ్లాండ్లో జరిగింది. ఇంగ్లాండ్ మీకు తెలుసా ఎక్కడుందో? తెలుసా ఆంటీ? బ్రిటన్, లండన్, ఇంగ్లాండ్ అవన్నీ కలిసి ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆ ఇంగ్లాండ్లో ఇది నిజంగా జరిగిన సంగతి. ఈ కథలో ఈ సంఘటనలో ఏం జరిగిందంటే, మనకి జడ్జి గారు ఉన్నారు కదా, అవునంటీ. జస్ట్ జడ్జి కదా మన స్టోరీ పేరు. అవునంటీ. ఆ జడ్జి గారికి ఎంతో పేరుంది. ఆయన ఎంతో న్యాయవంతుడు, ఆయన ఎంతో ఖచ్చితంగా న్యాయాన్ని తీర్చే ఒక న్యాయాధిపతి. ఆయనకి చాలా పేరుంది. అయితే ఆయనకు ఒక కుమార్తె ఉంది. ఆ కుమార్తె పేరు మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన పేరు ఏదైనా చెప్తే మనం ఆ పాపకు పెడదాం. సౌజన్య ఆంటీ. సౌజన్య. లండన్లో సౌజన్య అని పిలుస్తారా? ఓకే, ఏం పెడదాం? ఏంజల్ పెడదామా? ఆంటీ. ఓకే, ఆ పాప పేరు ఏంజల్. జడ్జి గారికి ఒకే ఒక కుమార్తె ఉంది. ఆ కుమార్తె పేరేంటి? ఏంజల్. ఏంజల్ అంటే జడ్జి గారికి చాలా ఇష్టం. మీ మమ్మీ డాడీకి కూడా మీరంటే ఇష్టం కదా? చాలా ఇష్టం. చాలా ఇష్టం కదా. అట్లాగే ఆ జడ్జి గారికి కూడా ఆయన కూతురు అంటే చాలా ఇష్టం. ఏంజల్ అంటే ఆయనకి ఎంత ప్రాణమో, ఎందుకంటే ఆయనకి ఒకే ఒక కుమార్తె ఉంది. ఆ ఒక్క కుమార్తె కాబట్టి ఆయనకి ఎక్కువ ప్రేమ. అయితే ఒకరోజు ఏమైందంటే, ఆ జడ్జి గారు ఒక కొత్త కారు కొనుక్కున్నారు. చూడండి, ఆ జడ్జి గారు పక్కన ఏంజల్, తర్వాత కొత్త కారు. ఇక్కడ మన స్టోరీలో జడ్జి గారి కుమార్తె ఏంజల్ ఉంది కదా, ఏంజల్కి ఎంత ఏజ్ అంటే 15 years, అంటే 15 సంవత్సరాలు. 15 సంవత్సరాలు ఆ పాపకి. ఆ పాప కారు చూడంగానే, డాడీ ఈ కారు ఎంత బాగుందో కదా, నాకు ఒక్కసారి ఇస్తావా, నేను డ్రైవ్ చేస్తాను అనిందంట. అప్పుడు జడ్జి గారు అన్నారంట, పాప ఇంకా నువ్వు చిన్నదానివే, ఎందుకంటే లైసెన్స్ లేకుండా కార్ డ్రైవ్ చేయొచ్చా? చేయకూడదు కదా. ఆ పాపకి ఎన్ని సంవత్సరాలు అని చెప్పాను? 15 సంవత్సరాలు. అంటే లైసెన్స్ రావాలి కార్ డ్రైవ్ చేయాలంటే. లైసెన్స్ రావాలంటే ఎంత వయసు ఉండాలంటే 18 సంవత్సరాలు ఉండాలి. గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం 18 సంవత్సరాలు ఉంటేనే లైసెన్స్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఆ పాపకి 15 సంవత్సరాలు కదా, లైసెన్స్ ఉన్నట్టా లేనట్టా? లైసెన్స్ లేదు. అయితే డాడీ ఏమన్నారంటే, అమ్మా నీకు ఇంకా లైసెన్స్ లేదు, తర్వాత నీకు ఏజ్ కూడా లేదు, నీకు 15 years కదా, కాబట్టి నువ్వు కార్ డ్రైవ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఒప్పుకోవు. కాబట్టి ఇప్పుడు కాదు, 3 సంవత్సరాల తర్వాతే నువ్వు కార్ డ్రైవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నారు. అనగానే ఏంజల్కి చాలా బాధేసింది. అయ్యో, ఇంకా 3 సంవత్సరాలు ఆగాల నేను కార్ డ్రైవ్ చేయాలంటే? ఈ కార్ ఎంతో బాగుంది కదా, కాబట్టి కార్ నేను ఒక్కసారి డ్రైవ్ చేస్తాను డాడీ అనిందంట. డాడీ ఒప్పుకోలేదు. అట్లాగా కొన్ని రోజులు గడిచాయి. ఒకరోజు ఏమైందంటే, కారు జడ్జి గారు తుడుచుకుంటున్నారు. రోజు తుడుచుకుంటాం కదా, మన ఇంట్లో వెహికల్ ఉంటే తుడుచుకుంటాం కదా, బైక్, స్కూటర్, అట్లాగే కారు కూడా. ఒకరోజు ఏమైందంటే, కార్లో చిన్న రిపేర్ అయింది. జడ్జి గారు ఏం చేశారంటే కార్ రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు. రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఏమైందంటే, ఆయనకి కొన్ని కనిపించలేదు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో ఇంట్లో ఉన్నాయి అనేసి ఆయన ఏం చేశారంటే ఇంటికి వెళ్ళారు, లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే ఏంజల్కి ఏమనిపించిందంటే, అబ్బా డాడీ కార్ దగ్గర లేడు, డాడీ లోపలికి వెళ్ళారు, ఇప్పుడు నేను మంచిగా కార్ తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. అప్పుడు కార్ లోపలికి చూసింది. ఏమైందంటే, కార్ లోపల కారుకే తాళం ఉంది. అంతే, ఇమ్మీడియట్గా ఆ టైం నామ వాడుకొని కార్ తీసుకొని డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది. ఈ లోపల కారు సౌండ్ విని జడ్జి గారు బయటకు పరిగెత్తి వచ్చేసారు. అరే ఏంటి కారు వెళ్ళిపోతుంది అనేసి. ఆయనకి చాలా టెన్షన్ వచ్చేసింది కారు వెళ్ళిపోవడం చూసి. ఎందుకంటే కారుకి బ్రేకులు లేవు, కారుకి బ్రేక్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ కారు ఎవరు తీసుకెళ్లారు? ఏంజల్ తీసుకెళ్ళిపోయింది. ఆమె సేఫ్గా ఉంటుందా కారులో వెళ్తే? సేఫ్గా ఉండే ఛాన్సే లేదు. ఇప్పుడు జడ్జి గారికి బాధ వచ్చేసింది, ఏం చేయాలో తోచలేదు. ఆ కారు వెనుక పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నారు. పాపా 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 అని పిలుస్తున్నారు. పిలిచినా ఆమెకు వినిపించలేదు. ఆమె వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి ఎంత స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుందో చూడండి. కార్ తీసుకుంది, ఆమె డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు జడ్జి గారు ఏం చేయలేక ఇమ్మీడియట్గా పోలీసులకి ఫోన్ చేశారు. పోలీస్ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం, నా కూతురు నా కార్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది, ఆ కారుకి బ్రేకులు లేవు, ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆమెకి లైసెన్స్ కూడా లేదు అని చెప్పేశారు.
ఆ ఇమ్మీడియట్గా పోలీసులు ఆమెను వెనకాల చేస్తున్నారు చూడండి. పోలీస్ కార్ వస్తుందా ఈమె కారు వెనక. అప్పుడు ఆమె మిర్రర్లో నుంచి చూసింది వెనకొచ్చే కార్ని. వెనక కారు మీద ఏముంది, పోలీస్ అని ఉంది కదా. అమ్మ మా డాడీ ఎంత పని చేశాడు, పోలీసులకి ఫోన్ చేసేసాడా మా డాడీ, అయితే ఇంకా స్పీడ్గా పోతాను నేను అని చెప్పి ఇంకా స్పీడ్గా వెళ్తాను. పోలీసుల్ని ఆమె మిర్రర్లో నుంచి చూసింది, చూసిన వెంటనే ఇంకా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతూ ఏమైందంటే ఒక చోట ఒక యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది. అంత స్పీడ్గా వెళ్తే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది కదా. కారు చూడండి చెట్టు గుద్దుకుందా, చెట్టు గుద్దుకుంది. ఆ గుద్దుకునే లోపల ఏం చేసిందంటే ఒక మనిషిని కూడా గుద్దేసింది. సో ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది, ఆమె కారుకు కూడా యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది. వెంటనే పోలీసులు వచ్చి ఆమెను పట్టేసుకున్నారు. చూసారా కింద పోలీసు ఉన్నాడు, కారులో ఉన్న ఆమెను తీసుకొని. యాక్సిడెంట్ అయితే ఏమవుతుంది, బాగుంటారా, బాగుండరు, వాళ్ళకి ఆరోగ్యం పాడవుతుంది కదా. ఆ చెట్టుకి ఆమె ఎప్పుడైతే దాన్ని కారుతో గుద్దేసిందో అప్పుడు ఆమె లోపల కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది. ఆమెకి స్పృహ పోయింది, అన్కాన్షియస్ అయిపోయింది ఆమె. ఇప్పుడు అన్కాన్షియస్ అయిన వాళ్ళని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తారు, హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు. చూడండి ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో ఉంది. ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో ఆమె 3 రోజులు ఉంది. ఆ కారులో ఆమెకు జరిగిన యాక్సిడెంట్కి ఏమైందంటే ఆమె అన్కాన్షియస్ అయిపోయింది. 3 రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండిపోయింది. 3వ రోజు ఏమైందంటే ఆమె మెలకు వచ్చింది, స్పృహలోకి వచ్చింది. వచ్చిన వెంటనే పోలీసులు వచ్చేసారు. ఎవరు వచ్చారు, పోలీసులు వచ్చారు. ఏమన్నారంటే అమ్మ నువ్వెంత పని చేసావు, ఇంకా పద కోర్టుకి అని చెప్పి ఆమెను హాస్పిటల్ బెడ్ నుంచి కోర్టుకి తీసుకెళ్లారు. కోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమెకి భయం వేసింది. అయ్యో ఇప్పుడు నేను కోర్టుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చిందే, ఎంత పని జరిగిపోయింది, నేను ఎంత పొరపాటు చేసేసాను అనుకొని చాలా భయంగా, ఇప్పుడు నాకే పనిష్మెంట్ వస్తుందో, నాకే పనిష్మెంట్ వేస్తారో, నేను దేన్ని భరించాలని ఒకలాంటి భయం. అంతే కదా, తప్పు చేస్తే భయం ఉంటుందా. మమ్మీ చూసిందో, డాడీ చూశాడో, అన్న చూశాడో, అక్క చూసిందో, మమ్మీ డాడీకి చెప్పేస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి అని మనకు భయం ఉంటుంది కదా తప్పు చేసినప్పుడు. ఉండదా ఉంటుంది కదా. అట్లాగే ఇప్పుడు ఆమె చేసిన పనికి ఆమెకు కూడా భయం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆమెను హాస్పిటల్ నుంచి నేరుగా పోలీసులు కోర్టుకి తీసుకెళ్లారు. చూడండి ఒకసారి, చూడండి కోర్టులో నిలబడిందా ఆంటీ. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆమెకి కోర్టుకి వెళ్ళేంత వరకు భయం వేసింది. కోర్టులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమెకు సంతోషం వచ్చింది. ఎందుకు సంతోషం వచ్చిందంటే ఆ రోజు ఆ జడ్జి ఎవరంటే వాళ్ళ డాడీయే. చూసారా, ఇప్పుడు డాడీ ఉంటే భయం ఉంటుందా మనకి, ఉండదు కదా. అట్లా ఆమెకు కూడా ముందు భయం వేసిన తర్వాత సంతోషం వేసింది. ఎందుకంటే మా డాడీయే ఉన్నాడు కదా, మా డాడీకి నేనంటే చాలా ఇష్టము, కాబట్టి నన్ను ఎట్లా అయినా సరే పనిష్ చేయకుండా వదిలేస్తాడు అనుకుంది. కానీ అక్కడ అందరూ కూర్చోన్నారు కదా, నిలబడి ఉన్నారు చూసారా. వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే అయ్యో ఈ జడ్జి గారికి చాలా పేరుంది, ఈయన చాలా మంచివాడు, న్యాయంగా తీర్పు తీరుస్తాడు, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడో. ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరు నిలబడింది, ఏంజెల్ కదా, వాళ్ళ కుమార్తె కదా, వాళ్ళ కూతురే కదా అక్కడ నిలబడింది. కాబట్టి ఇప్పుడు జనాలు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడో ఈ న్యాయాధిపతి చూద్దాం అనుకుంటాం కదా, మనం కూడా కదా. అందరికీ న్యాయంగా తీర్పు తీర్చాడు, ఇప్పుడు ఆయన కుమార్తెకి ఆయన ఏం చేస్తాడో చూద్దామని అందరూ చూస్తున్నారంట. అప్పుడు ఏమైందంటే జడ్జి గారు ప్లేస్లో కూర్చున్నారు, లాయర్ నిలబడ్డాడు, పోలీసులు అక్కడ వచ్చారు. వాళ్ళందరూ చెప్పారు మీ అమ్మాయి 3 తప్పులు చేసింది. మొదటి తప్పు ఏంటంటే లైసెన్స్ లేకుండా కారు తీసుకెళ్ళింది. రెండో తప్పు ఏంటంటే హై స్పీడ్లో వెళ్ళింది. మూడో తప్పు ఏంటంటే ఒక ఆయన్ని యాక్సిడెంట్ చేసింది. ఆ 3 తప్పులు చేసింది కాబట్టి ఆమెకి 3 పనిష్మెంట్లు ఇవ్వాలని చెప్పారు. అప్పుడు ఆయన జడ్జి కదా, ఆయన ఇప్పుడు న్యాయంగా తీర్పు తీర్చాలి కదా. అప్పుడు ఆ జడ్జి గారు ఏమన్నారంటే ఆమె చేసింది ముమ్మాటికి తప్పే, కాబట్టి ఆ తప్పుకు ఆమె శిక్ష ఆమెకి రావాల్సిందే. సో ఫస్ట్ తప్పేంటి, లైసెన్స్ లేకుండా కార్ డ్రైవ్ చేసింది. కాబట్టి దానికి పనిష్మెంట్గా ఆమె ఒక 100 పౌండ్స్ కట్టాలి. ఎంత కట్టాలి, 100 పౌండ్స్. మనం రూపీస్ అంటాం కదా, లండన్లో ఏమంటారు పౌండ్లు అంటారు. కాబట్టి ఆమె 100 పౌండ్స్ కట్టాలి అని. సరే, ఇప్పుడు రెండోది ఏం చేసింది ఆమె తప్పు, హై స్పీడ్లో వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి హై స్పీడ్కి ఆమెకు పనిష్మెంట్గా ఇంకొక 100 పౌండ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఆమె ఎంత మనీ కట్టాలి, 200 పౌండ్స్ కట్టాలి. తర్వాత ఇంకొక తప్పు చేసింది, ఏంటది
యాక్సిడెంట్ చేసిందిగా గుద్దేసింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ గుద్దినందుకు ఆమె ఒక 10 కొరడా దెబ్బలు తినాలి. ఎన్ని తినాలి? 10 కొరడా దెబ్బలు. 10 కొరడా దెబ్బలు తినాలి. చూడండి వచ్చాయా? ఆంటీ 3 ఆమెకి. ఒకటేమో 100 పౌండ్స్ లైసెన్స్ లేకుండా డ్రైవ్ చేసినందుకు, రెండో 100 పౌండ్స్ హై స్పీడ్ వెళ్ళినందుకు, మూడోది ఏముంది అక్కడ? కొరడా ఉంది కదా. కొరడా ఎన్ని తినాలి? 10 దెబ్బలు తినాలి. ఇప్పుడు అది వినిన తర్వాత ఆమెకి చాలా భయమేసింది. ఆమె దగ్గర డబ్బులు లేవు. ఇప్పుడు డబ్బులు ఎవరు ఇవ్వాలి? అక్కడేమో ఒకవేళ డాడీ జడ్జి అయినా కూడా ఇప్పుడు జడ్జిగా ఆయన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేశారు కదా. కాబట్టి ఏం చేయాలో ఆమెకు అర్థం కాలేదు. కోర్టులో ఉన్న వాళ్ళంతా అబ్బా నిజంగా ఈయన కరెక్ట్ జడ్జి, ఆయన న్యాయంగా తీర్పు తీర్చాడు, బిడ్డకు కూడా ఆయన కరెక్ట్గానే తీర్పు తీర్చాడు, ఆయన అన్యాయస్తుడు కాదు అని చెప్పి అక్కడున్న వాళ్ళంతా షాక్ అయిపోయారు. నిజంగా జడ్జి చాలా మంచివాడు అని అందరూ ఆయన అప్రిషియేట్ చేశారు. ఎందుకంటే ఆయన కూతురు కూడా ఆయన కరెక్ట్గానే న్యాయం తీర్చారు. అన్యాయం చేసి ఉండొచ్చు కానీ చేశారా? చేయలేదు. అయ్యో నా కూతురు కదా, నేను కాపాడాలి కదా అనుకున్నారా? అనుకోలేదు. కూతురుకు కూడా ఆయన ఖచ్చితంగా న్యాయం తీర్చారు. ఇప్పుడు ఆయన ఇమ్మీడియట్గా ఆ కోర్టులో నుంచి లేచి ఆయన రూమ్కి వెళ్ళి, ఆయన కోట్ వేసుకుంటారు కదా, జడ్జి అంటే కోట్ వేసుకుంటారు కదా, నల్ల కోట్, ఆ కోట్ తీసేసి ఆయన చైర్లో పెట్టేసి పరిగెత్తి కూతురు దగ్గరికి వెళ్ళారు. అమ్మా ఏంజల్, ఇదిగో 200 పౌండ్స్ నేను నీకు ఇస్తున్నాను, ఈ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి అక్కడ కట్టేయి అన్నారు. అప్పుడు ఏంజల్కి ఏమనిపించిందంటే, అమ్మయ్య మా డాడీ నాకు డబ్బులు ఇచ్చేశాడు అని చెప్పి ఇమ్మీడియట్గా 200 తీసుకెళ్ళి అక్కడున్న ఆఫీసర్కి కట్టేసింది. అంటే ఎన్ని పనిష్మెంట్స్ వెళ్ళిపోయినాయి ఆమెకి? ఇప్పుడు 2 పనిష్మెంట్స్ వెళ్ళిపోయాయి. అంటే లైసెన్స్కి, తర్వాత హై స్పీడ్కి, పనిష్మెంట్కి అమ్మ మనీ కట్టేసింది. ఇప్పుడు ఇంకొకటి మిగిలింది, అదేంటది? 10 కొరడా దెబ్బలు. 10 కొరడా దెబ్బలు తినాలి. ఇప్పుడు ఏమైందంటే అక్కడ ఉండే వాళ్ళు చూస్తున్నారు కదా అందరూ, అక్కడ ఇంకా అందరూ జనాలు అక్కడే ఉన్నారు, ప్రజలంతా. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే చూద్దాం, ఇప్పుడు రెండిటికి జడ్జి గారు డబ్బులు ఇచ్చేశారు, మూడో దానికి ఏం చేస్తారో చూద్దాం అనుకుంటున్నారంట. అప్పుడు అక్కడ కొరడా తీసుకొని, కొరడాతో కొట్టే వ్యక్తి ఉండాలి కదా, అక్కడ ఒక ఆఫీసర్ ఉన్నాడు, ఆయన కొరడా తీసుకుని వచ్చాడు. ఇప్పుడు ఆయనకి చాలా బాధగా ఉంది ఆ కొరడా తీసుకుని వచ్చే అధికారికి. ఏమంటే జడ్జి గారు కూతుర్నే నేను కొట్టాలా కదా. ఆయనకి చాలా బాధ అయిపోయింది. అయ్యో నేను ఎట్లా పనిష్ చేయాలి ఆ పాపని, ఈ కొరడాతో నేను ఎట్లా కొట్టాలి అనుకొని ఆయనకి చాలా బాధ అయిపోయి, కానీ డ్యూటీ చెయ్యాలి కదా ఆయన. ఇప్పుడు ఆమెకి 10 కొరడా దెబ్బలు అయితే ఆమెకు పడాల్సిందే, ఎందుకంటే ఆమె పనిష్మెంట్ కాబట్టి. ఆయన కొరడా తీసుకొని కళ్ళు మూసుకొని 10 దెబ్బలు స్పీడ్గా కొట్టేశాడు. కళ్ళు తెరిచి ఆ పాపని చూడలేక కళ్ళు మూసుకొని కొరడాతో 10 దెబ్బలు స్పీడ్గా కొట్టేశాడు. కొట్టిన తర్వాత కళ్ళు తెరిచాడు, చూసి షాక్ అయిపోయాడు, ఏంటిది అని. అక్కడ ఏం జరిగిందంటే జడ్జి గారు ఆయన కూతురుని ఇట్లా గట్టిగా ఇట్లా తన హత్తుకొని ఆమెని ప్రొటెక్ట్ చేసి ఒక్క దెబ్బ కూడా ఆయన కూతురికి తగలకుండా 10 దెబ్బలు జడ్జి గారే తిన్నారు. ఆయన బాడీ అంతా బ్లడ్ అయిపోయింది. చూసారా? ఇప్పుడు ఆ కుమార్తె మళ్ళీ తప్పు చేయగలదా? చెయ్యదు. ఎందుకని? ఆమె బదులు ఎవరు తిన్నారు 10 దెబ్బలు? వాళ్ళ డాడీ తిన్నాడు. అట్లాగే మన జీవితంలో కూడా మనం ఎన్నో పాపాలు చేసాం, ఎన్నో అబద్ధాలు ఆడామా లేదా? మనం ఎన్నో తప్పులు చేశాం కదా. అట్లాగే ఆ ఏంజల్ లాగా మనం కూడా తప్పులు చేసాం, వద్దన్న పని చేశామా లేదా? చేశాం, ఎన్నోసార్లు చేశాం. ఎట్లా అయితే ఆ జడ్జి గారు ఆ పాపని కాపాడారో అట్లాగే యేసు ప్రభు మన కోసం, మన పాపాల కోసం, మనం చేసిన తప్పుల కోసం మనల్ని పనిష్ చేయకుండా ఆయన సిలువలో ఆ శిక్షనంతా భరించారు. మనకు బదులుగా ఏంజల్ని ఎట్లయితే వాళ్ళ ఫాదర్ కాపాడారు అట్లాగే మనల్ని యేసు ప్రభు కాపాడారు. మన పాపాల నుంచి, మన తప్పుల నుంచి మనల్ని విడిపించడానికి సిలువలో మనకు బదులుగా ఆయన చనిపోయారు. అవునా కాదా? ఈ విషయాన్ని మీరు ఎప్పుడో తెలుసుకున్నారు కదా. కానీ చాలాసార్లు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నా కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండలేకపోయారు. అవునా కాదా? కాబట్టి ఏంజల్ లాగా మనం కూడా ఈరోజు క్షమాపణ దేవుని సన్నిధిలో అడగాలి. యేసయ్యా, నేను కూడా పాపిని, నాకు రావాల్సిన శిక్ష అంతా నీవే భరించావు, నన్ను విడిపించావు, నన్ను ప్రేమించి రక్షించావు అని మనం ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటే యేసు ప్రభు మనల్ని క్షమించి మరలా మనల్ని తన బిడ్డగా అంగీకరిస్తాడు. అందుకే రోమా 8:1 ఏముందంటే, ఇప్పుడు
క్రీస్తు యేసునందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు. ఏముంది? ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేదు. అంటే మనం ఎప్పుడైతే మనం యేసుక్రీస్తుని మన రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తామో అప్పుడు మనకి శిక్ష ఉందా? లేదంటే ఏంజల్కి శిక్ష పడిందా? పడలేదు. పడింది. కానీ ఆమెకైతే అది ఆమె భరించిందా? ఆమె భరించలే, ఆమె తండ్రే భరించాడు. అట్లాగే మనకు బదులుగా ఎవరు భరించారు? యేసు ప్రభు మన కోసం భరించారు. ఈరోజు మన కంటత వాక్యం ఏంటంటే, కృపా సత్యములు కలుసుకొనినవి, నీతి సమాధానములు ఒకదానికొకటి ముద్దు పెట్టుకొనినవి. కీర్తనలు 85:10. ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్దామా? మెర్సీ అండ్ ట్రూత్ ఆర్ మెట్ టుగెదర్, రైచియస్నెస్ and peace have kissed each other. Psalms 85:10. ఈ వాక్యం చెప్తాను. కృప సత్యములు కలుసుకొనినవి. కృప అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం దేనికి యోగ్యులం కాదో దానికి మనల్ని యోగ్యులుగా చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అక్కడ ఏంజల్ తప్పు చేసింది, కానీ ఏంజల్ని వాళ్ళ తండ్రి క్షమించాడా లేదా? అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మనల్ని దేవుడు క్షమించి మనకి రక్షణ ఇచ్చాడు. యాక్చువల్లీ మనకి రక్షణ అందుబాటులో లేదు, కానీ యేసుక్రీస్తు వలన, ఆయన కృప వలన మనల్ని దేవుడు క్షమించాడు, అట్లాగే మనల్ని రక్షించాడు. రెండోది సత్యం. సత్యం ఏమంటుందంటే తప్పు చేస్తే శిక్షింపబడాలి అని చెప్తుంది. సత్యం ఏమంటది? తప్పు చేస్తే శిక్ష పడాలి, అంటే పాపికి శిక్ష ఖచ్చితంగా రావాలి అని. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనకు బదులుగా సిలువలో శిక్ష ఆయన అనుభవించాడు కాబట్టి మనల్ని కృప మనకిచ్చి సత్యాన్ని ఆయన భరించాడు. సో కృపా సత్యాలు ఎప్పుడైనా కలుసుకోగలవా? కలుసుకోలేవు, కానీ అవి రెండు సిలువలో కలుసుకున్నాయి. వాటి ద్వారా దేవుడు మనల్ని రక్షించాడు. సో కథ మీకు అర్థమైందా? అర్థమైందంటే ఇందులో నుంచి మీరేం తెలుసుకున్నారు? పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాట వినాలి. వాళ్ళ మాట వినకపోతే ఏదో ఒక ప్రమాదం మనకు జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా దేవుడు కూడా మనకేం చెప్తున్నాడు? ఆయన మాట మనం వినాలి, ఆయనకి మనం లోబడాలి. ప్రార్థన చేసుకుందామా? ఆంటీ ప్రేమగల తండ్రి, ఇప్పటివరకు మీ సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంచినారు. న్యాయాధిపతి న్యాయంగా తీర్పు తీర్చి ప్రభా తన కుమార్తెకు రావాల్సిన శిక్షను తను భరించి తన బిడ్డను రక్షించినాడు. అదే రీతిగా ప్రభా మీరు మాకు బదులుగా సిలువలో మీరు మరణించి మా శిక్షను ప్రభా మీరు భరించి మాకు విడుదల మీరు ప్రకటించినారు. మమ్మల్ని క్షమించి రక్షించినారు. మీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని చేసుకున్నారు. అందుని బట్టి నీకు వందనాలు దేవా. బిడ్డలు ఈ కథ ద్వారా తమ జీవితాల్లో మార్పు పొంది నీకు నమ్మకంగా బ్రతకడానికి ప్రభా చేసిన తీర్మానాలు నిలవబడడానికి మీరే సహాయం చేయండి. ఇప్పటివరకు మీరు చూపిన కృపను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మా ప్రభును మా ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Children, we believe that you loved the lesson. Now we will do some action songs, and we will begin with Building of the Temple. Building of the temple, building of the temple, building of the temple of the Lord. Boys come and join us, girls come and help us, building of the temple of the Lord. Building of the army, building of the army, building of the army of the Lord. Boys come and join us, girls come and help us, building of the army of the Lord. Building of the friendship, building of the friendship,
friendship of the Lord. Boys, come and join us. Girls, come and help us. Building of the friendship of the Lord. Building of the temple. Building of the temple. Building of the temple of the Lord. Boys, come and join us. Girls, come and help us. Building of the temple of the Lord. Children, we will sing an age-old song, Deena Sthiti Nundi Lepabadi. Request all of you to join us in singing. స్థితి నుండి లేపబడి యేసుని ప్రేమను కనుగొంటిని. దీనా స్థితి నుండి లేపబడి యేసుని ప్రేమను కనుగొంటిని. కరతాళముతో పాడేదను, అచ్చట ఇచ్చట చెప్పెదను. కరతాళముతో పాడెదను, అచ్చట ఇచ్చట చెప్పెదను. యేసే రాజనుచు, యేసే రాజనుచు. దీనా స్థితి నుండి లేపబడి యేసుని ప్రేమను కనుగొంటిని. దీనా స్థితి నుండి లేపబడి యేసుని ప్రేమను కనుగొంటిని. We'll sing, "Oh, be careful, little eyes." This is just an instruction that you may be careful in whatever you see, whatever you think, whatever you say, and depend on the Lord for everything. We will sing the same song. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little feet, where you go. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little heart, what you think. Oh, be careful, little heart, what you think. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little heart, what you think. Children, we believe and hope that you liked the singing today and you joined us in the action songs as well. We also believe that you liked the lesson. We believe
that you will put these learnings into practice. And our prayer and desire is that you become men and women of God. Our desire is that you become missionaries of God and the witnesses of God of wherever you are, may it be in schools, colleges, or your workplace. But before we close today, shall we pray, and we will commit ourselves to the Lord for the rest of the week. Father, we thank you for your faithfulness. We thank you for your presence. We thank you for the teaching that we could have. We are grateful to you for all the songs that we could sing. Heavenly Father, it might just not be a one-time affair, but, oh Lord, these messages, these songs may get embedded into the hearts and minds of these children, so that, oh Lord, they may be able to cherish it all through their lifetime. Oh Lord, we thank you for all the good things that you're doing in our lives. We especially commit all these children to your care. Keep them in good health and strength. And above all, oh Lord, they may become your children, and none of these children may miss out on the blessings that you have for them, that is in Christ Jesus. Each one of them may be born again. Each one of them may be written, their names will be written in the Lamb's Book of Life. We also pray for the condition around the world. Oh Lord, we need you to act in terms of your own glory, in terms of giving us grace as we deal with this situation too. Therefore, O Lord, please take charge of us. And if you tarry and if you're alive, O Lord, help us to meet, connect, and rejoice with one another. Thus committing ourselves to your care, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. So children, thank you for your time. Hope you liked today's session. God willing, same time, same day, next week we will connect. But don't switch off. There is something more. We have gathered some testimonies from VBS. Watch it for a couple of minutes, and then you can shut off your systems. Thank you so much. God be with you. అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు బ్లాండినా. నేను విజయవాడ నుంచి చెప్తున్నాను. ఏసే మన పాపల కోసం శిలువ మీద చచ్చిపోయాడు, రక్తం కార్చాడు, సమాధి చేయబడ్డాడు, తిరిగి లేశాడు. ఎంత గొప్ప దేవుడు! రాజుకి రాజు, ప్రభుడికి ప్రభు. ఆయనన్నే నమ్మండి. నేను నమ్మాను, హార్ట్లో ఉంచుకున్నాను, సొంత రక్షకులుగా హార్ట్లో ఉంచుకున్నాను. ఆయన గొప్ప దేవుడని నమ్మాను. నేను అన్నీ విన్నాను, వీవర్ స్టోరీస్ కూడా విన్నాను. మరి ఏసే కోసం సువార్త చెప్తాను. అందరికీ ఏసే కోసం సువార్త చెప్తాను. ప్రైజ్ లార్డ్. బాయ్. ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు బెన్నీ. నేను విజయవాడ నుంచి చెప్తున్నాను. నేను ఏసే నమ్మాను. ఏసే మన కోసం రక్తం కాచి సమాధి చేయబడారు, తిరిగి లేచారు, నాట్లో ఉంచుకున్నాను, సొంత లక్షలుగా నేను ఉంచుకున్నాను. ఆటో మీరు కూడా ఉంచుకోవండి. Praise God. I enjoy VBS songs, lessons, puppet show. It was very nice. Praise the Lord. Praise the Lord. The VBS was nice. I could learn new things through songs, lessons. The practical talk was encouraging. Thank you for this time. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. In this VBS, I've learned that to be obedient to our parents, most especially to God. And in this VBS, I've learned to grow more in God and to pray more and to read Bible more. And God taught me to be obedient to everyone and to be kind to everyone and to be positive. And thanks to my Sunday school auntie Salome auntie. She was helping me in everything. And praise the Lord. Praise the Lord. My name is Jyotika. I am
am studying in 5th class. I am from Antekolani Sunday School. I learned many things in VBS. That we should keep faith on God and God can do many wonders. I accepted God as my savior, personal savior, and pray for my spiritual growth and for my family. Praise the Lord. ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు సంగీత. నేను 6th క్లాస్ చదువుతున్నాను. ఒక ఇంట్లో వేసే ఉంటారు, వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. ఒక ఆయన పక్షవాతం వస్తుంది. రోఫ్ని ఇరగొట్టి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ రోఫ్ని ఇరగొట్టి కిందికి పంపిస్తారు. అయితే వేసే అంటారు, నీ పాపాలన్నీ క్షమించున్నా, లేచి నడువు. నేను గిట్ట నా పాపాలన్నీ ఒప్పుకున్నా, నా కోసం మా ఫ్యామిలీ కోసం ప్రే చేయండి. ఇంకా మా మమ్మీ మా డాడీ గిట్ట ప్రే చేయండి. ప్రైజ్లో. నా పేరు సంజయ్. నేను 6th క్లాస్ చదువుతున్నాను. సంతకాన్ని వీడియోస్లో నేను ఏం నేర్చుకున్నానంటే, సెకండ్ డే లాజరస్ సిస్టర్స్ దేవుని పైన నమ్మకం ఉన్నారు కదా, నేను కూడా ఉండాలని కోరుకున్నాను. ఇంకా నా ప్రామిస్, ఒకరోజు మా టీచరు చాలా ఫస్ట్ డే ఇచ్చింది. ఆ రోజు మేము చాలా అల్లరి చేసిండే. ఇంకా నేను మా ఫ్రెండ్ అయితే ఆ రోజు ఆ టీచర్ అనేది ఎందుకు అల్లరి చేసామంటే మేము అల్లరి చేసాము. అయితే టీచర్ అంటే ఆఫీస్లో ఉన్నాడు అంటే, అయితే నాకు అప్పుడు జోషువా 3:7 యాజ్ ఐ విత్ మోజెస్ సో ఐ విల్ బీ విత్ దే అంటే అప్పుడు నాకు ఆ ప్రామిస్ గుర్తొచ్చింది. అప్పుడు ప్రేయర్ చేసుకుంటే దేవుడు సాయం చేసింది. ఇంకా అప్పుడు సార్ అన్నాడు నెక్స్ట్ టైం నుంచి చేయొద్దు అని. అప్పటి నుంచి నేను దేవుడి పైన నమ్మకం పెట్టాలని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా మా ఫ్రెండ్ గిట్ట చాలా దేవుడి పైన దేవుడి నుంచి నేర్చుకుంటూ ఇంకా ఆయన గురించి మా ఫ్యామిలీ గురించి ప్రేయర్ చేయండి. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు వినయ్. నేను ఎల్జీపీ ప్రెజర్స్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మా సండే స్కూల్ ఆంటీ పేరు సలోమి ఆంటీ. నేను ప్రీవియస్లో ఏం నేర్చుకున్నానంటే, సెకండ్ డే రోజు జాన్ వెస్లీ అంకుల్ చెప్పింది నాకు ఎంతో మంచిగా అనిపించింది. ఒకరోజు ఒక మిషనరీ అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఒక ఆయనకి వర్క్ చెప్తే ఆయన దేవుణ్ణి నమ్మాడు. కానీ ఆయన అంటాడు, నేను నా హార్ట్స్ని అవన్నీ ఇస్తామనుకుంటారు. కానీ అట్లా దాని తర్వాత ఆయన అంటాడు, అవన్నీ ఏం తీసుకున్నట్లయితే దేవుడు ప్రేయర్ చేస్తాడు. దేవునికి ప్రేయర్ చేసినప్పుడు దేవుడు అంటాడు, నీ బాడీ కావాలి అంటే, నీ బాడీకి మొత్తం కావాలి అంటే నా దేహమే నేను దేవునికి ఇచ్చేసాను అంటాడు. దాన్ని బట్టి నేను నేర్చుకున్నట్టు నేను నా దేహం మొత్తం దేవునికి ఇవ్వాలని నేర్చుకున్నాను. ప్రైజ్ లార్డ్. నా పేరు వినయ్. నేను ఎల్జీపీ ప్రెజర్స్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మా సండే స్కూల్ ఆంటీ పేరు సలోమి ఆంటీ. నేను ప్రీవియస్లో ఏం నేర్చుకున్నానంటే, సెకండ్ డే రోజు జాన్ వెస్లీ అంకుల్ చెప్పింది నాకు ఎంతో మంచిగా అనిపించింది. ఒకరోజు ఒక మిషనరీ అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఒక ఆయనకి వర్క్ చెప్తే ఆయన దేవుణ్ణి నమ్మాడు. కానీ ఆయన అంటాడు, నేను నా హార్ట్స్ని అవన్నీ ఇస్తామనుకుంటారు. కానీ అట్లా దాని తర్వాత ఆయన అంటాడు, అవన్నీ ఏం తీసుకున్నట్లయితే దేవుడు ప్రేయర్ చేస్తాడు. దేవునికి ప్రేయర్ చేసినప్పుడు దేవుడు అంటాడు, నీ బాడీ కావాలి అంటే, నీ బాడీకి మొత్తం కావాలి అంటే నా దేహమే నేను దేవునికి ఇచ్చేసాను అంటాడు. దాన్ని బట్టి నేను నేర్చుకున్నట్టు నేను నా దేహం మొత్తం దేవునికి ఇవ్వాలని నేర్చుకున్నాను. ప్రైజ్ లార్డ్. Praise the Lord. I'm Nandini from senior class. Today I'm going to share my testimony with you all. In VBS I have learned so many things, and from one lesson God has talked with me, you are saved to serve. In this lesson God has talked with me that I should offer myself unto Him, and I should serve Him till the end of my life, and I should be witness with my life to others. I should tell about Him, whatever God has done in my life. And please pray for me and my family members that I should be stand for Him till end of my blood. Thank you. Praise the Lord. What an awesome God I serve. He chose me even though I didn't deserve.
He loved me with an everlasting love. I can't repay, but to his feet I bow. This is Blessy, and I'm here to share my experience about what I really learned and gained from the virtual Bible sessions which we had the past 3 days. I've learned that just as there is no such thing as a non-functioning organ in our human body, so there ought to be no such thing as a non-functioning member of the body of Christ. If God has saved me, He surely called me to serve Him in some way in accordance with my gifts and abilities, and I will surely serve Him in my life. From this moment onwards, I dedicate myself completely to serve my God in every little way I can, and I am really very much blessed to attend these virtual Bible sessions which had a great impact on my life. I'm very grateful for arranging